ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ହେ କର୍ଣ୍ଣରଥ ତୁଳାଗିରି ପରି। ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ହେ କର୍ଣ୍ଣରଥ ତୁଳାଗିରି ପରି। ତୋର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଗୋଟିଏ ଚକକୁ, ତୋର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଗୋଟିଏ ଚକକୁ ହେବ ନାହିଁ କେବେ ସରି। ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ହେ କର୍ଣ୍ଣରଥ ତୁଳାଗିରି ପରି। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, ये कथा मु कहूनी, भगवान श्रीकृष्ण से दिन महाभारत युद्ध रे अर्जुन को बुझेवा को जाई ये कथा पदे कही। मनीष कहा प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने दरकार नहीं, किंतु कृतज्ञ होगा उचित नुह। सुंदर विषय वस्तु को आम आलोचना करवा। से दिन पुष्पक उद्यान मध्य बसी महावीर बजरंगबाली। पुष्पक उद्यान मध्य को धीरे धीरे प्रवेश करुचंती धनुर्धारी तृतीय पांडव अर्जुन। प्रवेश करुचंती फूल तोलिबा पाई, फूल तोलिबा उद्देश्य प्रवेश करुचंती। फूल तोलिबारे लागी पड़िलेनी। हनुमान कहउचंती किए से? अर्जुन चमकी पड़िले, मु मते तमे जानी पारु न, मु होची तृतीय पांडव अर्जुन, गांडीवधारी वीर धनुर्धर। ओहो, तमे ताहले अर्जुन? हनुमान महाराज कहउचंती तमे ताहले अर्जुन ना? हाँ, मते तमे चिन्ह न, मते किए बा न जाने। अर्जुन मनरे कोठी ना कोठी बेले बेले अहंकार चली आसे। हनुमान जानी शुणी पचारुचंती, ओ तमे ताहले अर्जुन, जाहु तमर सहित मोर साक्षात हो गला। अच्छा, तमे कहीं मोर पुष्पक उद्यान भितर आसीच? ना, मु आसी फूल तोलिबा उद्देश्य। फूल तोलिबा उद्देश्य आसीच, अथच मु एठी जगिची, मु होची उद्यानर माली, मु उद्यानर रक्षक। तमे मते न पचारिक फूल तोलियारे व्यस्त हो पड़लनी। अर्जुन कहूची तुमको पचारि? अरे मु कौन फूल नौची कौनसी पाप काम लगेबा को, ना कौनसी मोर परिवार प्रतिपोषण करने को, ना किसी गोटे महत्व रखिकी नौची कि मु नौची फूल को गोटे पुण्य काम लगेबी। ना कौन तुम पुण्य काम? ना पुण्य काम होची मोर भगवान मो प्रभु को मु फूल को समर्पी देवी। तम भगवान तम प्रभु किए से? तम प्रभु ना मो प्रभु होचंदी भगवान कृष्ण। भगवान श्रीकृष्ण होचंदी मोर प्रभु। ना हो, भगवान कृष्ण ताले तम प्रभु। हो हो, ठीक अच्छे, ताहले तमे एथर फूल तोली पार। टिके अट्टहास्य करी हनुमान महाराज कहते तमे एथर फूल तोली पार, कारण भगवान कृष्ण होचंदी तम प्रभु। नहीं जाओ, नहीं जाओ, फूल नहीं जाओ। अर्जुन को मन रे टिके शक्त आघात लागिला। अर्जुन मने मने विचार कले, मो प्रभु को ना शुणी एमती अट्टहास्य कहीं कले? पचारे आपण एमती अट्टहास्य कहीं करुचंदी मो प्रभु को? हनुमान कहउचंदी नहीं, अट्टहास्य कहीं करिवि? जार प्रभु चोर, जार प्रभुंकर कार्यकलाप चोर, तार भक्त चोर न होई भल केमती हम? अर्जुन को कथाटा भारी बाधिगला। कौन मो प्रभु चोर? प्रभु चोर नुहति? अरे तम प्रभु पूरा गोपनारी मानकर वस्त्र हरण करथिले, दही दूध लवणी ए सब चोरी करिवार रेकर्ड तम प्रभुंकर अछि। आ तम प्रभु चोर नुहति? अर्जुन महाराज रागी गले, कहला अच्छा तमे से कथा कहूच, तम प्रभु किए कहल? ना, मो प्रभु होचंदी भगवान मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र। ओ, तमे रामचंद्रंकर भक्त? अच्छा अच्छा, जो रामचंद्र सामान्य सेतु बंधटा बांधिबा पाई बानर सेना मान को काम लगे तमे तांकरी भक्त? अच्छा अच्छा, जो सेतु बंधु को गोटे बाण कर दे था ना? हाँ, तमे गोटे बाण गोटे सेतु बंधु को कर दे पारता? निश्चित तमे गोटे बाण कर दे पारता सत, किंतु मो भली
ବାନର ଭଲ୍ଲୁକ ମାନେ ସିଏ ସେତୁବନ୍ଧ ଉପରେ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ନା ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା। ଏବେ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଉ। ନା ହଁ ଚାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଉ। ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଏବଂ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଚାଲିଗଲେ ନଦୀ କୂଳକୁ। ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା, ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯଦି ତମେ ହାରିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ମାଗିବି ତମେ ଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ହାରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବି। ଧନୁଶର ମାରିଲେ ଏବଂ ସେତୁବନ୍ଧ ବିରାଟକାୟ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ବନ୍ଧରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ବିରାଟକାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ଯେତେବେଳେ ପାଦସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଧଟା କଡ଼ମଡ଼ ହୋଇକି ଭାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ ବସିଲା। ତଳକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ହନୁମାନ ମହାରାଜ, ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ପିଠିରେ ବନ୍ଧଟାକୁ ଟେକି ଧରିଛନ୍ତି। ଜଳ ସାରା ରକ୍ତମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ହନୁମାନ ମହାରାଜ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆପଣ କହିଥିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପକାଇଥାନ୍ତି? ହାତ ଯୋଡ଼ି ପୁଣି କୂଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ହାତ ତାଳି ମାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେ ହନୁମାନ ଆଜି ହାରିଗଲେ ବୋଲି। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଳିରେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ମୁଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତମ ଉଭୟଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବୟସରେ ତମେ ହେଉଛ ବଡ଼। ସାନ ଭାଇର ଇଚ୍ଛାକୁ, ସାନ ଭାଇର ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ସାନ ଭାଇର ସର୍ତ୍ତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତମେ ହେଉଛ, ତମର ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ତମର ହେଉଛି ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ତମେ ଆଜି ସାନ ଭାଇ ପାଖରେ ହାରିଯାଅ। କେବଳ ତା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ, ତା ସର୍ତ୍ତକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ହେବା ଦରକାର। ସାନ ଭାଇକି କିଭଳି ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ତମର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ତାକୁ ରଖିବା, ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହନୁମାନ ମହାରାଜ ସେଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ଅର୍ଜୁନ ଅହଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିବି, ମୋର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ମାଗିବି, ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସେଦିନ କହିଦେଇଥିଲେ, ହନୁମାନ ଆଜି ତମେ ଯାଅ, ଠିକଣା ସମୟରେ ତମକୁ ସେ ମାଗିବ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହନୁମାନ ଯାଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବାଣରେ କର୍ଣ୍ଣର ରଥ ଶହ ଶହ ଯୋଜନ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ବାଣରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ମାତ୍ର 7 ହାତ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବାହା ବାହା କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ, ବାରେ କର୍ଣ୍ଣ, ତମର ଶକ୍ତି, ତମର କ୍ଷମତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଣ୍ଡିବକୁ ତଳେ ରଖିଦେଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବିନି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଶହ ଶହ ଯୋଜନ କର୍ଣ୍ଣ ରଥକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି, ଅଥଚ ସେ ମାତ୍ର 7 ହାତ ଠେଲି ଦେଲା ବୋଲି ଆପଣ ତାକୁ ବାହା ବାହା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି। ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଲି। ଭଗବାନ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣ, ଅର୍ଜୁନ ହେ କର୍ଣ୍ଣ ରଥ ତୁଳା ଗିରି ପରି, ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ହେ କର୍ଣ୍ଣ ରଥ ତୁଳା ଗିରି ପରି, ତୁମ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଗୋଟାଏ ଚକକୁ, ତୁମ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଗୋଟାଏ ଚକକୁ ହେବ ନାହିଁ କେବେ ସରି, ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ହେ କର୍ଣ୍ଣ ରଥ ତୁଳା ଗିରି ପରି। ତମେ ଯୋଉ ରଥରେ ଅଛ, ସେ ରଥର ଗୋଟାଏ ଚକକୁ
କର୍ଣ୍ଣର ରଥ ସମାନ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତମ ଶକ୍ତି ଉପରେ, ତମ ବଳ ଉପରେ, ତମ କ୍ଷମତା ଉପରେ ତମର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ରହୁଛି, ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛି, ଯାହାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତମେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ରଣାଙ୍ଗନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଯିଏ 52 କୋଟି ବଳର ଭାର ବହନ କରି ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତମର ଯୋଉ 4ଟା ଚକ, ସେ 4ଟା ଚକ ହଉଛି 4ଟା ମେଘ। ଆବର, କୁବେର, ଉମାବର ଆଉ ବିଜୟୀ, ଇଏ 4ଟା ଚକ ହଉଛି 4ଟା ମେଘ। ଆଉ ତମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତମ ରଥରେ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ନିଜେ ଯିଏ ଅଛି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭାର ବହନ କରି ଇଏ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ଭଗବାନ ସେଦିନ ଆଁ କରି ନିଜର ବିଶ୍ୱ ରୂପକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ତେଣୁ ତମ ରଥକୁ ସେ 7 ହାତେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲାନି ଯେ ସେ ତାର ଶକ୍ତି, ତା ପରାକ୍ରମ ତମଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ସେ ଜଣେଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ତମ ମନରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି ଯେ ରଣାଙ୍ଗନାରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ମୋ ଠାରୁ ବୋଧେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସଫଳତା ପଛରେ କାହାର ନା କାହାର ହାତ ଥାଏ। ସେ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାର ନା କାହାର ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାଏ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହଉ କି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହଉ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେସବୁକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେସବୁକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସେସବୁ ନ ଭାବି, ମନେ ନ ରଖି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରଣାଙ୍ଗନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ, ଏସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ହେ ମଣିଷ ସମାଜ, ଶେଷକୁ ମୁଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ଆମେ ଆମର କାହା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ନ ରହୁ, କାହା ପ୍ରତି ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।